तू ही निरंकार, ऊंचाई पर चढ़ने वाला जन झुक कर के चलता है, जो नीचे उतरता है वो अकड़ा अकड़ा लगता है। अकड़ के चलने से ना समृति जीवन की कहानी है, अहंकार से लाभ न मिलता केवल होती हानि है। अकड़ के क्यों चलता है बंदे, झुकने में ही शान है। कदम सफलता चूमे उसके, झुकता जो इंसान है। पहले खुद झुकना पड़ता है, औरों को झुकाना जो। कहे हर देव तू नम्र हो जा, रुतवा बड़ा बनाना जो। कहे हर देव तू नम्र हो जा, रुतवा बड़ा बनाना जो। एक तू ही निरंकार, ऊंचाई पर चढ़ने वाला जन झुक करके चलता है, जो नीचे उतरता है वो अकड़ा अकड़ा लगता है। सत्संग जी प्यार से बोलिए। अकड़ा अकड़ा लगता है। सज्जन मंडली, अहंकार सब बड़े मनुष्य को दुख ही दिए। दुख दिए इथिपाई तार अहंकार जो अन्य मानकर तो से प्रिय ही पारेनी, निज भितर मध्य निजर जो स्वभाव से मध्य बदली जाए। भल मनुष्य मध्य धीरे धीरे खराब हो जाए अहंकार जो। सज्जन मंडली, समय समय भल मनुष्य कथा कहला ये आपण को समस्ते भल लगुवे, आपण समस्त मिशुवे, आपणकर गोटे पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन थी। तेणु से आप जड़े भल मनुष्य, जदि आप समस्त प्रिय पात्र हो पार्टी आप जड़े भल मनुष्य, किंतु कौन कारण जदि निजर कौन गुण निजर कौन अस्तित्व जो जदि अहंकार आसला जे मो पाखे विद्या अच्छी, मो पाखे धन अच्छी, मो पाखे किसी सामाजिक स्थिति मोर दृढ़ता अच्छी, सुदृढ़ता अच्छी, ता जो मत समस्ते मानिवा कथा, मो कथा को समस्ते ग्रहण करिया कथा, ए प्रकार भावना जिते मन भितर पशे से अहंकार अवश्य धीरे धीरे घर करे घर मन भितर। बाहर को सेटा निज निजे निज को जना पड़े कि नहीं, कि बाहर बेस भला जना पड़े जे लोक भितर अहंकार केते बड़पण केते रही। ता जो जो माने तुमको स्नेह करते से माने तुम पछपटे तुम विषय आलोचना करेंगे, ऊपर न कही पारती, कहीं सामने रहे तो न कही पारे तुम कहीं अहंकार करुच बड़पण देखौच, किंतु पछपटे तो आलोचना हम। तेणु से मन जो स्नेह थिला सम्मान थिला से स्नेह सम्मान धीरे धीरे नष्ट हो। तेणु सदन अहंकार मनुष्य को केते लाभ दिए, कौन मत लाभ दिए। लोक अहंकार रे कौन प्रकार कर्म करवा, कथा कहवा, टाणपण देखा, कौन कथा को जबरदस्ती अन्य मनवा जे मुझे जहाँ कहूँ ठीक कहूँ तो मान, या द्वारा लाभ कौन हुए, तार परिणाम कौन हुए। हो पारे आमर बल बा आमर क्षमता आमर प्रतिपत्ति जो किसी मानी पारती, आम कथा को किसी मानी पारती, आम जहाँ चाहूँ ता भी हो पारे। किंतु जमी आप शुणुं जे खड्गर जय, अस्त्र जय जय नुहे, हृदय जय ही जय। तेना कहार मन को जब आप जीति पारे सीना आप खुशी ने, जदि आप मन को न जीति आपड़ तार केवल मुंडटा को जीतुं, मुंड तार नई जाऊँच, हाँ करदे आज्ञा कहीदे, किंतु मन कहूनी आज्ञा बोली, सेठी कौन आनंद आसो आपको। तेणु आपंकर से बल प्रयोग बहादुरी बड़पणर मूल्य कौन है। सतगुरु कृपार ईश्वर दयार आप पाखे बहुत भल गुण अच्छी, आप पाखे क्षमता अच्छी, प्रतिपत्ति अच्छी, सम्मान अच्छी, ज्ञान अच्छी, सबकि अच्छी, ये ईश्वर कृपा। आपड़ जब कृपा को स्वीकार करुँच सब आपको अन्य सेवार लगेगा कथा,
ଏବଂ ସେବା କରେ ସେବାରେ ଲଗେଇବାର ଭାବ ହେଉଛି ବିନମ୍ରତା। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କାହାର କର୍ମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କାହାର କାମରେ ସେଟା ଯଦି ଲାଗିବ ତାର କେମିତି ଲାଗିବ? ଆପଣଙ୍କର ବିନମ୍ର ପଣିଆ ହିଁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଭାବନା ଭିତରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ, ପାୱାର ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ କେହି ହୁଏତ ସାମ୍ନାରେ ନମସ୍କାର କରିବ, ଆଜ୍ଞା କହିବ, ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସବୁଥିରେ ହଁ ମାରିଦେବ, ହାଞ୍ଜି କହିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ତ ମାନିବନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି। କିଏ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନ କହିବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସଂସାରରୁ ଚାହୁଁ କ'ଣ? ଆମେ କିଛି ଯଦି ସଂସାରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁ। ଆମେ ସଂସାରରୁ କିଛି ବି ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, ସେ ପିଲା ପରିବାର ହଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ଜ୍ଞାନ ହଉ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ତା ହଉ, ଯାହା ବି ଆମେ ସଂସାରରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଜର ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯଦି କିଛି ହାସଲ କରିଛେ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଚାହୁଁ କ'ଣ? ଜଣେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଛି, ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଚାକିରିରୁ? ଚାକିରିରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛି, ଖୁସି ଚାହୁଁଛି। ଚାକିରିରୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ହେବି। ସେ ଏ କଥା ଚାହୁଁନି, ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ଖୁସି ହେବି। ତେଣୁ ତାର ସେ ଚାକିରି ତାକୁ ଖୁସି କେତେବେଳେ ଦବ? ତାର ଚାକିରି କରିବାର ଯେଉଁ ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ଭିତରେ ତାର ନମ୍ରପଣ ତାକୁ ଖୁସି ଦବ। ଯଦି ନମ୍ରପଣ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ, ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଅ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଅ, ଘର ପରିବାର ଭିତରେ କ'ଣ ବି କାମ କରୁଥାଅ, ସେ ତୁମକୁ ଖୁସି ଦବନି। କର୍ମ ଖୁସି ଦିଏନି, କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ନିଜର ମନର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦିଏ। ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଦାସ ସେଇ କଥା ଯୋଉ ଗତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆପଣ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବଜାଉଛନ୍ତି। ବାଜା ବଜାଇବାର ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ବାଜା ପାଖରେ ବସିକି ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୟରେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତାଳରେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ବା ବାଜା ବଜେଇବା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ସେମାନେ ବାହା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ଆପଣ ଭଲ ବଜାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ବଜେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ତାଳ ଲୟ ଠିକ୍ ରହୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବାଜା ବଜେଇ ଖୁସି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେବେ ସେ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସିଏଟା ଅଡୁଆ। ଆପଣ ଖୁସି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୁସି ନେବାର ବିଧି କ'ଣ? ବିଧି ହେଉଛି ନମ୍ରତା। ଆପଣ ବାଜା ବଜାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଭଲ ବଜାଉଛି, ମୋଠୁ ବଜାଇଲା ବାଲା ଏଠି ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ବଜାଉଛି ବେସୁରା ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ବଜାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ବଜାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ମୋଠୁ ଭଲ ବଜାଇବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦବନି। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇଁ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭବନକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଘରଠୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୁସି ନେବା ପାଇଁ। ଯେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ମୁଁ ଗଲେ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବନି। ଆଉ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଉଥାଇପାରେ, କାହାକୁ ଖୁସି ଦେବ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଚପଲ ପାଖରେ ରହିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଚପଲ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଚପଲ ପୁଜି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବା ବାସନ ପାଖରେ ବାସନ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଥାଳି ମାଜି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଦରକାର ଅଛି, ମୋତେ ଜରୁରୀ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମୋତେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡୁ। ମୁଁ ବାଜା ବଜେଇ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ରହେ ଯେ ସତଗୁରୁ ମୋର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ସେବା ମୁଁ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ସତଗୁରୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସତଗୁରୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ, ତାଳରେ, ସ୍ୱରରେ ସତଗୁରୁ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି। ସତଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଧନ କା ଭୁକା ନାହିଁ, ସତଗୁରୁ ଭୁକା ପ୍ୟାର କା, ଧନ କା ଭୁକା ନାହିଁ। ସତଗୁରୁ ଧନର ଭୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ସେ ଧନ ଖୋଜନ୍ତି। ଧନ କହିଲେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କର୍ମ, ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ଧନ। सतगुरु ता ଉପରେ नजर दियंती, नजर तो दियंती प्रेम ଉପରେ। सतगुरु भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। तेणु जो कर्म मध्य जोठी होची से कर्म सहित प्रेम जोड़ी सजन मंडली ये जीवन रे आनंद भरिव।
ଅହଙ୍କାର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଦିଏନି। ମନର ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଇଏ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦିଏନି, ବାଟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ସତଗୁରୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବା ଲୋକ, ଜଣେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ନଈକିରି ଯିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଚଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନଈକିରି ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଅଡେଇକିରି ଆପଣ ପଛପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକିରି ପଛକୁ ଝୁଙ୍କିକିରି ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଚଢନ୍ତିନି, ଆପଣ ଓଲଟି ପଡ଼ିବେ, ଯାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଚଢୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆପଣ ନଈ ପଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନଈ ପଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷଣ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଆପଣଙ୍କ ନଈ ପଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳୁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ହେଇକିରି ଖସୁଛନ୍ତି, କାଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, କାଳେ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣ ଅକଡ଼ ଅକଡ଼କେ ଚାଲତା। ତେଣୁ ଶାସନ ଯୋଉଠି ଅହଙ୍କାର ହେଲା, ସେଠି ତ ମନ ଭିତରେ ଟାଣପଣା ଆସିବ। ଇଏ ତ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ାରେ ଶରୀରରେ ଟାଣପଣା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ପଶିଲେ, ତାହେଲେ ତ ଅହଙ୍କାର ମନକୁ ଟାଣ କରିଦିଏ, ନରମ କରେନି। ମହାତ୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତ ହୃଦୟ ନବନୀତି ସମାନ, ସନ୍ତ ହୃଦୟ ନବନୀତି ସମାନ, ଲହୁଣୀ ଭଳି ନରମ, ସନ୍ତ ହୃଦୟ ନବନୀତି ସମାନ। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ ଭାବ ହଉଛି ପ୍ରେମର ଭାବ, ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସାର, ବିଶ୍ୱାସର। ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ବସଉଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଆଡ଼କୁ ଲୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଇଏ ଭାବ ଜରୁରୀ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଇଏ ଲୟ ଜରୁରୀ ଅଛି, ଏଥିରେ ସ୍ଥିର ହେବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ସ୍ଥିର ହେବାର ଜରୁରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଣ କରାଉଛନ୍ତି, ଶପଥ କରାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପଣରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ଶରୀର ମନ ଧନର ଅହଙ୍କାର କରନା, ଅହମିକାର ରଖନା, ଇଏ ତୋର ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କାହାରି ନୁହେଁ। ନ କସ୍ୟଚିତ୍ ଧନମ୍, ଇଏ କାହାରି ନୁହେଁ, କେବଳ ତୋର ନୁହେଁ, ଇଏ କାହାରି ନୁହେଁ। ଇଏ କାହାର? ଇଏ କେବଳ ପରମାତ୍ମାର, ଯିଏ ୟାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ୟାର ରକ୍ଷଣକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ୟାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ଜଗୁଆଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଜଗିଛି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଜଗିଛନ୍ତି? ଜଗି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସର୍ପଦଂଶନ ହେଉଛି, ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଉ? ତାହେଲେ ଶୋଇବା ସମୟ ସେ ନିଦରେ ଅଛି, ତା ଶରୀର କୁଆଡ଼େ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ, ତାର ନାହିଁ ତାଲମେଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ସେ ନେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ବସ୍ତୁର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ କାହିଁକି ଇଏ ସବୁ ତୋର ବୋଲି ଭାବି ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କହନା, ପ୍ରଭୁ ତୋର। ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଆନନ୍ଦ ନେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନିକିରି ଆନନ୍ଦ ନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଲେ ହିଁ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ନମ୍ରପଣ ଚାଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଲେ ହିଁ ନମ୍ରପଣ ଆସେ। ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେବାର ବାଟ କ'ଣ? ମନର ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହବ ତ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହବ? ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଅହଙ୍କାର ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣ, ଯୋଉଟା ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନ ଭିତରେ, ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା କିଏ ପଦେ କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ମୌସମ ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ତାକୁ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ବଚନ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ବାସ କରିଯାଏ, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ଏ ଶରୀର ମନ ଧନର ମାଲିକ ତୁ ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା। କିଏ କ'ଣ ବି କହିଦେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି ଯଦି ଧ୍ୟାନର ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଯଦି କହୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଯେ ଦି ମେରେ ସତଗୁରୁ ବସ୍ତୁ ଅମୂଲକ, ଦି ମେରେ ସତଗୁରୁ। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସତଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତଗୁରୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଗୋଟେ ନିଶାନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଇଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିକିରି କହ ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନିରାକାର। ଏତିକି ତ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତୁ ୟାକୁ ଜାଣ, ଆଉ ୟାକୁ କହ ତୁ ହିଁ ନିରାକାର। ତୁ ୟାକୁ ଜାଣିକିରି କହ ତୁ ହିଁ ନିରାକାର। ଆପଣ ତୁ ହିଁ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରହସ୍ୟ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତୁ ହିଁ ନିରାକାର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁ ସବୁ କିଛି, ତୁ ସବୁ କିଛି, ତୁ ସଂସାର ମାଲିକ, ତୁ ସର୍ବସମର୍ଥ। ତୁ ହିଁ ନିରାକାର କହିବାର ଅର୍ଥ, ତୁ ଈଶ୍ୱର, ତୁ ଈଶ୍ୱର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
अर्थात तू सबकिछि तू सर्वसमर्थ मु किछि नुहे मोर किछि नाही यदि मोर किछि नाही तेला अहंकार कोठु आसिला काहे का कथा धरिबी का कथा कोन पे सुनिबी ग्रहण करिबी जे मते एमती कहला सेमती कहला तेणु नम्रतार द्वारा ही नम्रता भाव रे ही मन को जीता जाई पारे अहंकार द्वारा जीता जाई पारे संसार को महात्मा बड़ सुंदर ढंग रे भाव के बुझौछंदी जरूरी अच्छी तो आज नम्रतार जरूरी अच्छी विनम्रपण जरूरी अच्छी। हाँ जी शेष पद टाइम कर पहले खुद झुकना पड़ता है और को झुकाना आपण चाहते समस्त मो कथा मानतु मु संसार चली समस्त मो कथा शुणु किंतु केमती शुणिबे यदि आपण समस्त शुणुना यदि आपण चाहते संसार समस्त आपन को भल पांतु आपण प्रथम समस्त भल पांतु एठु ही कथा आरंभ हो तेना आपण बल प्रयोग कर बाध्यवाद कर निजर बहादुरी देखे बड़पण देखे कहे समस्त मत भल पाते सी ही आपन को समस्त भल पाइबा से आपण भल पाइबे तो किभली भल पाइबे यही गुरु का इशारा बल गुरु का इशारा हूँ चषमा गुरु का इशारा हूँ आखि गुरु का इशारा हूँ दृष्टि जो थे कौन प्रकार मड़ी धूली ना जो दृष्टि कहारी दोष देखेना कहारी अवगुण देखेना चमड़ा देखेना रंग रूप देखेना व्यवस्था देखेना कहार धन संपत्ति को देखेना ये दृष्टि कहारी धन संपत्ति को देखेना ये केवल मात्र पवित्रता देखे भाव देखे आपण प्रेम रे कहते तु ही निराकार कहीं आपको देखुचे तो कहते तु ही निराकार ये प्रेम रे मार्ग प्रशस्त हो जाए उदार भाव आसी जाए बड़पण आसी जाए आपण भीतर विशालता सृष्टि हो जाए तेना आपण जदि चाहते समस्त मो कथा शुणु आपण समस्त कथा शुणु आपण को ठीक कथा आपण समस्त शुणु। हाँ जी कहे हरदेव तू नम्र हो जा रुतुआ बड़ा बनाना जो सासंग जदि निजको बड़ करिया गो निजको बड़ करिया उद्देश्य कार सत्य थाए न थाए कथा समस्त इच्छा थी मु बड़ा हेबी मु गोटे बड़ मनीष हे गोटे भल मनीष हे मते समस्त भल पांतु मोर स्थान उच्च हो मते समस्त मान समस्त इच्छा थाए किंतु ये इच्छाटा केमिति रूप नब वास्तवता केमिति हबो वास्तवतार रूप हो तू नम्र है तू विनम्र है तू समस्त को भल पा तू कहना मो भीतर किसी गुण ना तो मु समर्थ नुहे मु योग्य नुहे आई एम नॉट फिट आई डोंट क्वालिफाई मु क्वालिफाई करनी आपण कहतु ना आपण कौन अच्छा गुरु जानती किंतु आपण निजे जानते मु बहुत किसी अच्छी मो भीतर बहुत कथा अच्छी मो भीतर बहुत ज्ञान अच्छी मु बहुत जानी नहीं कहते ना मुझे किसी जानी कहतु नहीं आप मन स्वतः ये भाव स्थिर प्रभु मत किसी जड़ा ना शब्द रे कहले हुए नहीं जने शब्द रे कह मु दास भाव रे दास हाथ जोड़िया रे दास प्रेम रे दास ये हूँ नम्रतार सूचना जे मु किसी जाने ये भावना आपन को बहुत उच्च बस तेणु कौन आपन कौन मिल से तो गुरु हाथ कथा आपण ड्यूटी कौन अच्छी आपण हाथ में कौन अच्छे आपन हाथ में हाथ जोड़ा आपण हाथ में दास कह निजक दास रखा ये आपन हाथ में आप पारे आपड़ कर जो महात्मा कर बहुत सुंदर प्रेम रे ही संसार को जीतुं ये कथा सत्संग कथा नहीं ये घर परिवार भितर कथा आपण पारिवारिक जीवन शांत सुंदर हुए जो आप प्रकार भाव को परिवार प्रयोग कर दिखती समाज में जो आप गोटे अनुष्ठान अच्छा से भाव कम कै आप ऑफिस क्षेत्र हो कार्य क्षेत्र हो ड्यूटी क्षेत्र हो पारिवारिक जीवन में हो जो आप प्रकार भाव जो मो द्वारा किसी हेनी मु समर्थ नुहे आई डोंट क्वालिफाई मु योग्य नुहे ये भाव जो हृदय अच्छे आप समस्त हृदय को बांधि नहीं पाए आपण गोटे खुशी उत्स हो प्रेरणा उत्स हो आप गोटे आदर्श हो आपन को समस्ते फॉलो करेंगे अनुसरण करेंगे सासंग दास ये भावना जहाँ कहूँ आप दया जीवन में प्रयोग कर आनंद नौ सासंग प्यार से बोलिए।